બાપા રામ સીતારામ રામ રામ હરે હરે. 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 રામ તમારી જય જય હો. સીતારામ તમારી જય જય હો. એ સીતારામ તમારી જય જય હો. બાપા રામ સીતારામ રામ રામ હરે હરે. બાપા રામ સીતારામ રામ રામ હરે હરે. બાપા રામ સીતારામ રામ રામ હરે હરે. સીતારામ તમારી જય જય હો રાજા. રામ તમારી જય જય હો. સીતારામ શાંતાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાથં સુરેશ્વરં વિશ્વધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગવિદ્યાનગમ્યં વંદે વિષ્ણુભવહરં સર્વલોકૈકનાથં વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોધરાય સકલાય જગદીતા નાગાનનાય શ્રુતિયજ્ઞ વિભૂષિતા ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. જય ગણેશ ગિરજા સુવન મંગલ કરણ કૃપા દીનન કે દુખ દૂર કરી કીજો નાથ નિહાર. દીનન કે દુખ દૂર કરે કીજો નાથ નિહાર. બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. બિલેશ્વર મહાદેવ કી જય. શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. સિદ્ધેશ્વરી માત કી જય. ચેહર માત કી જય. ગોગા મહારાજ કી જય. ગજાનન ગજાનન ગણપતિ મહારાજ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. લુકાભિરામં રણરંગધીરં રાજીવનેત્રં રઘુવંશનાથં કારુણ્યરૂપં કરુણાકરન્तं શ્રીરામચંદ્રં શરણં
प्रवृत्तये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयुतं श्रीराम शरणं प्रपद्ये नमः राजीवनयन धरेलनुसाय भगत विपति मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजी बिहार बोलिए रामचंद्र इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदये कुंज निवास कुरु कामादिक फलदल गंजनम करो रे निवास श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भवभयदारुणम् श्रीराम कलो कलो कालो भज मन हरण भवभयदारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंजारुणम कंजारुणम आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मैं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार आये हनुमंत विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणन को दास राम नाम के रसिक हो भक्त राजमति आयसु आसन कीजिए प्रभु तेज पुंज प्रभु तेज पुंज कपिली
જય શિવ મહાદેવા દયા કરો જય શિવ મહાદેવા દયા કરો જય શિવ મહાદેવા દયા કરો જય શિવ મહાદેવ જય લક્ષ્મી નારાયણ હે નારાયણ દયા કરો
કરો દયા કરો. બોલીએ શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી જય. ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ વંદના મૃત્યોર્મોક્ષિમામૃતમ. ચલે હો રામ લખન મુનિ સંગા. શ્રી રામ જય રામ જય જય ચલે હો રામ લખન મુનિ સંગા. શ્રી રામ જય રામ જય 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 રામ. ગયે ઓ જહાં જગપાવની ગંગા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. આ ગયે ઓ જહાં જગપાવની ગંગા. શ્રી રામ જય રામ જય જય દુસરી રતી મમ કથા પ્રસંગા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. કહે રઘુપતિ સુનો ભાવી બાતા. શ્રી રામ જય રામ જય જય માનવ એ ભગતી કરનાતા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય बिनु सत्संग विवेक न होई. વિનો હાલો, હાલો. સત્સંગ વિવેક होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोही. હે રામ કૃપા વિન સુલભ સોહી.
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बगदाना बजरंगदास बापा की। अपने अपने संत सदगुरु महाराज की। धन्यवाद। बाप आज की इस भगवत चर्चा में आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्त समुदाय, वडील वर्ग, कथा के प्रेमी, विविध विविध क्षेत्रों से आते हुए तमाम श्रोतागण, आप सबका आज इस 7वें दिन की कथा में आपका स्वागत है। मेरे भाई बहन, विविध विविध क्षेत्रों से आते हुए भगवत प्रेमी, आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपाल श्री हरि परमात्मा के उन पूज्य चरणों में मेरी व्यासपीठ से प्रणाम कबूल करें और भगवत कथा की और आगे बढ़ने का प्रयास और प्रयत्न करें। विवाद और संवाद की ओर आगे बढ़े इसके पहले दिल से और भाव से सब जय सिया राम। जय सिया राम। भाव से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम बोलवा बधाई बोलो ने। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। धन्यवाद। बहुत सरस। तो मारी व्यासपीठ पर थी नित्य एक वाक्य નો નિર્માણ થાય છે અને એ માત્ર અહીંયા જ નહીં, દરેક ઠેકાણે મારી કથા હોય ત્યાં આ શબ્દનો હું પ્રયોગ કરું છું कि आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपाल परमात्मा, ये वाक्य, ये सवाल, ये शब्द होता है। आप सौना हृदय में बैठेला परम कृपाल परमात्मा। क्यों परमात्मा शब्द? आप सौना हृदय में बैठेला परम कृपाल परमात्मा। परम कृपाल परमात्मा यानी आत्मा सो परमात्मा। जे आत्मा छे एज परमात्मा छे। परमात्मा ने गोतवा नहीं जवानुं। परमात्मा जीव मात्र कर्म सारू करे तो ब्राह्मण छे अने कर्म खोटू करे तो ब्राह्मण करता पण एक कनिष्ठ छे। कर्म मारी व्यासपीठ बिल्कुल एक जवाबदारी पूर्वक आ शब्द वापरे कि कर्म विश्व प्रधान करी राखा। हाँ? होई सो राम राम रति राखा और को करी बढ़ा वही, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। शाखा વધારવામાં મહાનતા નથી, પણ સત્યતા વધારવામાં મહાનતા છે। એટલા માટે આત્મા સો પરમાત્મા, જેનો આત્મા પરમાત્માના જેવો હોય એ વ્યક્તિ આ દુનિયામાં વંદનીય છે। જેનું મન, જેનું ચિત્ત પરમાત્માની પરમ પરાકાષ્ઠા ભક્તિમાં હોય એનું મન વંદનીય છે। રંતી દેવના બાળક
એક બનેલી ઘટના છે. આજથી કોઈ વર્ષો પહેલા કોઈ સમયે એક રંતીદેવ નામનો એક પરમાત્માનો પરમ ભક્ત હતો. ધ્યાન દે. રંતીદેવ નામનો પરમાત્માનો એક પરમ ઉપાસક પરમ ભક્ત હતો. અને એના જીવનમાં એકવાર ઈશ્વરે એની કસોટી કરી. અને કસોટી આ દુનિયામાં ભક્તની જ થાય. કારણ કે કસોટી કોણ ચડે? જે સોનું હોય. પિત્તળની ક્યારેય કસોટી થાય નહીં. પણ મારી વ્યાસપીઠના આધાર પર કહું તો આ ભક્તની પરમાત્માએ કસોટી કરી. અને ઈશ્વરે આ દુનિયામાં જ્યારે જ્યારે કસોટી કરી ત્યારે ત્યારે સાત્વિક જીવન જીવનારા વ્યક્તિઓ એ પરમાત્માની કસોટીમાં એ પાર ઉતર્યા છે. અને એ જ્યારે જ્યારે પાર ઉતર્યા ત્યારે ત્યારે પરમાત્માએ એમ કહ્યું કે માગો માગો તમને શું જોઈએ. ત્યારે એ સાધકોએ એ કાળમાં એટલો જ શબ્દ વાપર્યો હતો કે હે પ્રભુ, અમે તો આ યુગમાં કદાચ આ તમારી કસોટીમાં પાર ઉતરી ગયા, પણ આગળ આવે છે કળિયુગ ભારી. હા, આગળ આવે છે કળિયુગ ભારી. અને એ કળિયુગમાં તમે જો આવી કસોટી કરશો તો પરમાત્મા તમારી ભક્તિ લોકો ડરને મારે છોડી દેશે. તમારી ભક્તિ નહીં કરે, તમારા મહી કોઈ ચિત્ત નહીં લગાડે. કારણ કળિયુગના માણસો એટલા બધા શક્તિશાળી નહીં હોય કે કસોટીને સહન કરે. ટૂંકમાં કહું મેરે ભાઈ બહેન, એક મનથી વિચાર કરો. એક બિલખાનો વાણિયો, વાતમાં આ પ્રશ્ન એક આપણે લઈ લો, પણ એક બિલખાનો વાણિયો એક સાધુને જમાડવા માટે પોતાનો એકનો એક દીકરો ફુલાવર કુબીસ અને દૂધીની જેમ સમય આમ આમ વધેરી દેતો હોય તો એની પરાકાષ્ઠા કેટલી. એકનો એક દીકરો કેલૈયો એને સગાળ થાય એને વધેરી દીધો, કાપી નાખ્યો. કાપીને એની રસોઈ બનાવવા માટે સાધુને પૂછ્યું, બોલો પ્રભુ, આ અમારો દીકરો અમે તમારા લેખે તો કરી દીધો, પણ હવે અમારે શું કરવાનું? અને એથી ભગવાને સાધુના વેશમાં સગાળ સાને ચંગાવતીને એમ કહ્યું હશે કે નવા કપડાં પહેરો. મનથી વિચાર કરો, આ સાધના અને આ ભક્તિની કસોટી. શું કહ્યું? નવા કપડાં પહેરો, આંખોમાં કાજળ આંજો અને પછી તમે એના હાલરડા ગાઓ. માધવ જય कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, कुंज बिहारी, जय राधा माधव, बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम. सब गाइए, भाव से गाइए. श्री राम जय जय राम,
હરિ બોલ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ 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 જય રામ જય જય રામ તો મારો કહેવાનો અર્થ નવા વસ્ત્રો પહેરો અને તમે તમારા દીકરાના હાલરડા ગાઓ. કેટલી કઠિનાઈ હશે, હા, શું કસોટી હશે એ કાળમાં. અને હાલરડા ગાતા 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 મારા બાપ રસોઈ તૈયાર થઈ, થાળી ભરી ભગવાનની આગળ મૂકી, લો પ્રભુ આરોગો, જમો. ત્યારે સાધુના વેશમાં ભગવાને હાથમાં જલ લઈ જળ ફેરવ્યું, બ્રહ્મા સમર્પણ. સગાળ સાહેબ, હા, તારે કોઈ બાળક બીજું છે? એને લાવ, મારી સામે બેસાડ, એટલે મારી થાળીમાંથી એકાદ બે કોળિયા એ ખાઈ લે અને પછી હું ખાઉં. હા, આ થાળીમાંથી એકાદ બે કોળિયા એ બાળક તારું બીજું હોય ને એ ખાઈ પછી હું જમું. સગાળ સાહેબે કહ્યું કે બાબા, મારો એક જ દીકરો હતો, કે લઈયો, એ આપના લેખે કરી દીધો. અને સાધુના વેશમાં એદી ભગવાન ઉભા થયા. તારે બીજું છોકરું નથી? બોલે નહીં, હું વાજિયાના ઘરે હું જમતો જ નથી. લે, હા, હું વાજિયાના ઘરે નથી જમતો. આમ કરીને ભગવાન ઉભો થયો. આ દેશની એક આર્ય રમણી, ધ્યાન દેના, આ જગતની અંદર કેટલા પ્રકારની સ્ત્રીઓના તત્વ બતાવ્યા છે. આ એક આ ભારતની આર્ય રમણી પોતાના પતિની સામે જોયું, ત્યાં તો પોતાના પતિના મોઢાના તરવરાટ ઉતરી ગયેલા જોયા. એ કાળમાં ચંગાવતીએ હાથમાં કટાર પકડીને પેટમાં ઘોપવા ગયા. પેટમાં કટાર. પતિદેવ, હા, આપ ચિંતા કરશો નહીં, મતલબ મારા પેટમાં 7 મહિનાનું બાળક છે. એ મહાત્મા, અમે વાંજિયા નથી, મારા પેટમાં 7 મહિનાનું બાળક છે અને એમાં જીવ પડી ચૂક્યો છે. કટાર લઈ પેટમાં મારવા જાય છે, ત્યાં તો હરિ ધ્રુજી ગયો, પરમાત્મા ધ્રુજી ગયો. અને પલંગ ઉપરથી લાંબો હાથ કરી અને ચંગાવતીનો હાથ પકડી લીધો. ચંગાવતીનો હાથ પકડ્યો. હરિએ કહ્યું, પ્રભુ તારી કસોટીની પ્રથા નથી હોતી સારી, અને અંતમાં જે સારા હોય છે એની પણ દશા નથી હોતી સારી. આ પ્રભુની કસોટી છે મેરે ભાઈ. એ વેળાએ ભગવાને સગાળ શાહ અને ચંગાવતીને કહ્યું કે માગો, તમને શું જોઈએ? ત્યારે ચંગાવતી ને સગાળ શાહે તેદી એટલું કહ્યું હતું કે હે પ્રભુ, આગળ આવે છે કળિયુગ ભારી, જો તમે આવી કસોટી કરશો તો દુનિયાના લોકો ભગવાનના નામ ઉપરથી લોકનો વિશ્વાસ ઉઠી જશે. હા, જે મહાપુરુષો આ જગતમાં જે મહાપુરુષો બનીને ગયા છે, જે પોતાનું જીવન કૃતાર્થ કરતા ગયા, એમને જ્યાં જ્યાં ભજન ગાયા એમને એમ કહ્યું કે સંત અમરાપુરમાં માલે. હા, સંતોને અમરાપુરમાં માલવાનું કહ્યું. કોઈએ કલિયુગની અંદર કસોટી કરવાની ના પાડી, કોઈએ, કારણ કે આ બુદ્ધિમાન પુરુષો, આ બુદ્ધિમાન સાત્વિક આ સંતો. ધ્યાન દેના મેરે ભાઈ બહેન. પણ રંતી દેવ 7 દિવસના જેને ઉપવાસ પડ્યા હોય, હા, 7 દિવસ સુધી
જેના મોઢે એક અન્નનો દાણો ન અડ્યો હોય, રંતીદેવ એના બાળકો આમ નામ ભૂખ્યા 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 દળ 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 ભટકે છે. સ્વર્ગમાંથી પરમાત્માએ 7મા દિવસે થાળ અનેક પ્રકારના 56 પ્રકારના ભોજન અંદર રસોઈ પીરસી અને સ્વર્ગમાંથી પરમાત્માએ થાળ મોકલ્યો રંતીદેવ માટે. રંતીદેવ અને એના બાળકો જેમ કોઈ સુવાવડી બાઈ હોય અને જેમ એને ડિલિવરી થાય અને તુરંત એને જેમ ભૂખ ઉગડે એવી રીતના એ બાળકો ત્રાટકી પડ્યા એ થાળ ઉપર ખાવા માટે. ત્યાં તો સાધુનો વેશ લઈ અને ભગવાન પ્રગટ થયા. રંતીદેવની આગળ આવીને સાધુના વેશમાં ભગવાને કહ્યું, હે રંતીદેવ, આ ભૂખ લાગી છે, બહુ ભૂખ્યો છું. મારા બાપ. રંતીદેવે આમ નામ થાળ ભરેલો હતો, ભગવાનને સાધુના વેશમાં અર્પણ કર્યો. લો મારા બાપ. બાળકો જ્યારે પાણીનો લોટો અડવા ગયા, પાણી પીવાનું, આમ પાણીનો ઘૂંટડો ભરવા માટે બાળકો સાધુના વેશમાં ભગવાને કહ્યું, મને તરસ લાગી, પાણી આપો. આ પરમાત્માની કસોટી છે અને એ કસોટીમાં ઊભું રહેવું આ કલિયુગ માટે બડી કઠિનતા. પણ મારી વ્યાસપીઠ કહે, ધન્યવાદ આપો એવા ઋષિઓને, ધન્યવાદ આપો એવા મહાપુરુષોને, ધન્યવાદ આપો એવા ધર્મ ગુરુઓને કે જેમને આ કલિયુગમાં બિલકુલ કસોટી કરવાની પરમાત્માને સ્પષ્ટ ના પાડી. હા, સ્પષ્ટ ના પાડી. બાકી તો જલારામ જેવો જલારામ આ દુનિયાની અંદર કસોટીમાં પાર ઉતર્યો. હા, જ્યાં 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 પરમાત્માની પરમ પરાકાષ્ઠા ભક્તિ હશે ત્યાં ત્યાં પરમાત્માએ કસોટી કરી હશે. આપણે તો બિલકુલ નિર્વિવાદ, હા, નિર્વિવાદ અપવાદ તરીકે આપણે તો જીવન જીવીએ છીએ. ટંકી અગરબત્તી કરીએ તોય બરાબર, ટાઈમે દીવો કરીએ તોય બરાબર, ટાઈમે ભગવાનને ઊભા ઊભા પગે લાગીને હાલતી પકડીએ તોય બરાબર. કોઈ પરમાત્મા માટે એવું આપ છે જ નહીં. પણ એટલું આપણે નક્કી કહું કે પૂર્ણ નિષ્ઠા. એવું નથી કે તમે ભગવાનની આગળ 1 કલાક બેસી રહો, 1 કલાક સુધી ભગવાનની આગળ ભગવાન 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 કરો. નહીં. 1 ઘડી આધી મેં પુનિયાત. જે વક્ત, જે સમય અને જે પરમાત્મા તમને યોગદાન કરે એ સમયની સાથે તમે પરમાત્માનું ભજન કરો. એ સમયની સાથે પરમાત્માને તમે દિલથી યાદ કરો. એક વખત યાદ કરો ને, જીવન સફળ છે. તો બાપ, ટૂંકમાં કહું, ભગવાન રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્રની સાથે જ્યારે જનકપુરના રાજભવનમાં ગયા છે, રાજભવનમાં જઈ અને પછી તો રામ અને લક્ષ્મણે કહ્યું કે બાબા, યદિ આપ કહે તો અમે જરા જનકપુરીમાં ફરી આવીએ. બોલે જાઓ બેટા. ધાયે હું ધામ કામ સબ ત્યાગી. રામ લક્ષ્મણ જ્યારે જનકપુરીના રાજમાર્ગ ઉપર પગ મૂક્યો ને, ત્યારે જનકપુરીની પ્રજા ભાવ વિભોર બની, પાગલ બન ગઈ, બાવરી બન ગઈ. અને આ જનકપુરીની પ્રજા ધીરે 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 રામ લક્ષ્મણની પાછળ આમ ભીડ જામવા લાગી. જનક નંદની જાનકી રામકથામાં હવે આગળ પગલા માંડી રહ્યા છે. એક બાર બોલીએ જનક નંદની જાનકી માત કી જય.
જનકનંદની જાનકીજીનું અહીંથી હવે આપણી રામકથામાં આરંભ થાય. अब ध्यान देना, सखियों आवीने जानकीનો હાથ પકડીને કહેવા લાગી, ચલો વૈદહી, અમે તમને પુરુષ કુંજ यानी ખબર નહીં આ ક્યાંથી આ રાજકુમારો આવ્યા છે, અતિ સુંદર કરોડો કામદેવ જેનું વર્ણન ન કરી શકે આવું અદ્ભુત સ્વરૂપ આપ દેખીએ ના. તો વૈદહીએ ના પાડી, નહીં, મારી નિષ્ઠા અને મારી નૈતિકતા મને ના પાડે. હા, આવતીકાલ જેની સાથે મારું લગ્ન થશે એની સાથે હું એને હું જઈશ. પણ વૈદહીને સખીઓ ધક્કો મારીને લાવ, જાનકીજી ના પાડે. રામ લક્ષ્મણ બંને ભાઈઓ જનકપુરીમાં ફરી પાછા આવ્યા. પછી તો ગુરુદેવની પાસે આવીને કહ્યું, ગુરુદેવ આપ કહે તો હા અમે આપને પૂજા માટે પુષ્પ લઈ આવીએ, ફૂલો લઈ આવીએ, જાઓ બેટા. રામ અને લક્ષ્મણ પુષ્પો લેવા માટે જનકપુરીના બાગમાં જાય છે. એ જ વેળાએ રામ લક્ષ્મણ બાગમાં પુષ્પ ચૂંટી રહ્યા છે માળીની આજ્ઞા લઈને. અહીંયા 8 સખીઓને સાથે લીધી સીતાજીએ, 2 આગળ, 2 પાછળ, 2 ડાબી બાજુ, 2 જમણી બાજુ, એવી 8 સખીઓ સાથે. અને 8 સખીઓને સાથે લઈ અને જાનકી એ જ બાગમાં આવે છે. તેહી અવસર સીતા તહ આઈ. શ્રી રામ જય રામ જય 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 રામ. તેહી અવસર સીતા તહ આઈ. यही अवसर सीता गौरी पूजन जननी पठाई. गौरी पूजन करणी पठाणी. तेहि अवसर सीता तह आई. यही अवसर सीता संग सखी सब सुभग सयानी. श्री राम जय राम जय राम. संग सखी सब सुभग सयानी. श्री राम जय राम जय जय राम. गावत गीत मनोहर बानी. गावत गीत मनोहर बानी. तेहि अवसर सीता तह आई. यही अवसर सीता बराबर એ જ સમયે જાનકીજી બાગમાં આવે છે. હા, એ જ સમયે જ્યારે રામ અને લક્ષ્મણ પુષ્પ ચૂંટતા હતા એ જ ટાઈમે સીતાજી ત્યાં આવ્યા 8 સખીઓને સાથે લઈને. પણ નથી રામને ખબર કે જાનકીજી આવ્યા, નથી જાનકીજીને ખબર કે આ બાગમાં રામ આવ્યા છે. એ એમના ઠેકાણે બાગમાં એક નાનું એવું સરોવર હતું. સરોવરમાં સખીઓની સાથે જાનકીજીએ સ્નાન કર્યું, પૂજાના વાસણો અજવાળ્યા. પછી પૂજાની થાળીઓમાં અબીલ, ગુલાલ, કંકુ, ચંદન, હળદર વગેરે વગેરે અક્ષત, પુષ્પ બધી તૈયારી કરી. અબ એક સખી આમાંથી ધીરે ધીરે આ બાગને જોવા માટે આગળ નીકળી. બગીચો જોતો 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 જોતે જોતે ઘણે દૂર પહોંચી. ત્યાં તો રામ લક્ષ્મણને જોયા. આ સખી ત્યાં શબ્દ થઈ ગઈ. बिल्कुल ये महिला तकतकी लगा दी. आंखों पलकार आ महिलाएं बंद कर दी. बस जोती रही.
અહીંયા જાનકીજી બીજી સખીઓને સાથે લઈ અને ગૌરી માતાના મંદિરમાં આવે છે. 4 સ્તોત્રમાં ભગવતીની પૂજા કરી. જય જય ગિરિવર રાજ કિશોરી, જય જય ગિરિવર રાજ કિશોરી, મુનિ મહેશ મુખ ચંદ્ર ચકોરી, જય જય ગિરિવર રાજ કિશોર. 4 સ્તોત્રમાં ભવાનીની પૂજા કરે છે જાનકીજી. અને પોતાની કુળદેવી માતાની પૂજા કરવી આપણી પરંપરા છે મેરે ભાઈ બહેન. કુળદેવી માતાની પૂજા કર્યા વગર કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરવા જઈએ તો આપણું કાર્ય ક્યારેય સિદ્ધ થતું નથી. બિલકુલ સત્ય કહું છું. જાનકીજી યાની સીતાજી ગૌરી માતાને જે પોતાના હાથે બનાવેલો પુષ્પનો હાર, સાડી, સોના ચાંદીના આભૂષણ, આ બધાય વસ્ત્ર અલંકાર માં ભગવતી પરમેશ્વરી જાનકીજીને ધરાવે છે. સૌ પ્રથમ ભવાનીની મૂર્તિને સ્નાન કરાવ્યું, પછી ભવાનીની મૂર્તિને વસ્ત્ર અલંકાર બદલ્યા, પછી ભવાનીની મૂર્તિને આભૂષણ પહેરાવ્યા, અને પછી પુષ્પનો જે હાર હતો એ હાર લઈ અને જાનકીજી ભવાનીના ગળામાં પહેરાવા ગયા. પહેરાવ્યો, પણ ઘટના ऐसी हुई કે એક બાજુ આ હાર સીતાજીએ ભગવતીના ગળામાં પહેરાવો અને એક બાજુ જાનકીની ડાબી આંખ ફરકવી. ધ્યાન દેના, જાનકીજીની ડાબી આંખ ફરકવા લાગી. સ્ત્રીની ડાબી આંખ ફરકે તો બહુ સારું, અને પુરુષની જમણી આંખ ફરકે તો બહુ સારું. આ બિલકુલ નિર્વિવાદ. હા, સ્ત્રીની ડાબી આંખ, હા, સ્ત્રીની ડાબી આંખ અને પુરુષની જમણી આંખ ફરકે તો બહુ સારું. આવું આપણા સાહિત્યકારો કહે છે. પણ ક્યારેક ક્યારેક ફરકે તો સારું, બાકી કાયમ ફરક્યા કરતી હોય તો એનો ઈલાજ કરાવવો, નહીતર એ લકવાની અસર કહેવાય. આ આપણા સાહિત્યકારો પાછું એ કહે છે. આ મૂર્તિને જ્યારે હાર પહેરાવ્યો ત્યારે એ હાર એની મેળાએ તૂટી ગયો. તૂટી અને જાનકીજીના હાથમાં પડ્યો એટલે શુભ સુકન થયું. ધ્યાન દે, શુભ સુકન, અતિ આનંદિત સુકન. અબ આ શુભ સુકન થતા ભવાનીની મૂર્તિ જાનકીજીની સાથે વાતો કરવા લાગી. હા, મૂર્તિ બોલવા લાગી. ઘણા લોકો આક્ષેપ કરે, મૂર્તિ કદી બોલે? હા બોલે. મૂર્તિ ક્यों ન બોલે? તમારી શ્રદ્ધા, તમારી નિષ્ઠા અને તમારી ભક્તિની પરાકાષ્ઠા હોય તો મૂર્તિ બોલે, નો ડાઉટ, મૂર્તિ બોલે. હા, પણ આજકાલ એકબીજાના પાડોશી એકબીજાને નથી બોલતા તો પછી મૂર્તિ ક્યાંથી બોલે ભાઈ? હા, એકબીજાના પાડોશી હોય એ પાડોશી બિલકુલ આમ આમ નિકટ રહેતા હોય, પણ પેલો પેલા માર્ગે નીકળે ને પેલો પેલા માર્ગે નીકળે, પછી મૂર્તિ બોલવાનો તો સવાલ જ નથી. બાકી મૂર્તિ જરૂર બોલે બાપ, મૂર્તિ જરૂર બોલે. મહાકાળી ને કલ્યાણી ઓ માં, આ ખાલી બેઠા બેઠા હોભળવાનું નથી, આમાં ઉભાઈ થવાનું છે. હવે આ તમને કહું, લોકો કથામાં ખરેખર આ તમારા ઘરમાં, આપણા ઘરે ટીવી હોય, ટીવીમાં તો તમે જોતા હશો ને કે લોકો કેટલા આમ ભગવાનની કથામાં ધૂનમાં છે, આમ બધા નાચતા હોય છે. તો આ આપણા ઘરે આપણે દીકરા દીકરીનો અવસર હોય, આપણે ડીજે મંગાવીએ, નથી નાચતા? તો આ અમારી જાનકીનો લગન છે. હા, અમારી વૈદેહીનું લગન, અમારી તુલસી માતાનું લગન, અમારા રાઘવેન્દ્ર સરકાર
યાની શામળિયાનું લગ્ન છે એટલે આ લગ્નમાં તો આપણે ઊભા થવું જ જોઈએ હા તો મહાકાળીને કલ્યાણી ઓ માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા ઊભા થાવ ઊભા થાવ ઊભા થાવ થોડા ઊભા થાવ કથામાં કોઈ તારો અનુભવ મેળવ્યો છે કે નથી મેળવ્યો હા અરે નાની નાની દીકરીઓને હું કહું તમે ઊભા થાવ ને મોટા એ તો દીકરીઓ તો એ તો એમની આખી લાંબી જિંદગી પડી એ તો આખી જિંદગી આનંદ કરશે તમે કરો ને મહાકાળીને કલ્યાણી ઓ માં જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા માત કાળીને કલ્યાણી ઓ માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા મારી પહેલા તે જુગમાં આ લાંબુ આ બાજુ આટલામાં ન પતાવો તમે આ ટૂંકમાં કરશો નહીં આ બાજુ લાંબુ હા લાંબે આ બાજુ મારી પહેલા તે જુગમાં વખાણી મોરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા પહેલા તે યુગમાં જાણી હે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા આ બહાર બેઠા છો મંડપની આ અંદર બેઠા છો મંડપની બસ તમને ખાલી હોભળવામાં જ રસ છે ઊભા થઈને આનંદ લેવામાં ભગવાનની કથામાં તમને રસ નથી ઊભા થાવ ભગવાન જે કરશે સારું જ કરવાનો છે इतने चार चार युगમાં જાણી રે માં રાજો જોગ માયા જ્યારે તે યુગમાં જાણી માં જાજો તને ચાર ચાર યુગમાં જાણી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા એ મહાકાળીને કલ્યાણી ઓ માં જ્યાં જોવો ત્યાં જોગ માયા તને પેલા તે યુગમાં જાણી મોરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા એ તને પેલા તે યુગમાં જાણી મોરી માં જ્યાં જોવો ત્યાં જોગ શિવ શંકર ઘેર પટરાણી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા શિવ શંકર ઘેર પધારી હો માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા એ તું તમસ્મા સુરહોણ નારી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તું તો ભસ્માસુર નારી હો માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા
ભૂલાશે નહીં, વીત જન્મ રે જન્મની ભૂલાશે નહીં. એ તને ત્રીજા તે યુગમાં જાણી રે માં, ત્યાં જો ત્યાં જો ગમાયા. તને ત્રીજા તે યુગમાં જાણી હો માં, જાજો જાજો ગમાયા. પાંડવ ઘેર પગટાણી રે માં, ત્યાં જો ત્યાં જો ગમાયા. પાંડવ ઘેર જાણી હો માં, જાજો જાજો ગમાયા. તું તો કૌરવ એ જેવા કૌરવ પૂર્ણ નારી રે માં, જાજો ત્યાજો ગમાયા. તું કાળીને કલ્યાણી હો માં, જાજો જાજો ગમાયા. એ તમે ઝૂલો તો તમને ઝુલાવું મોરી માં, હૈયામાં બાંધ્યો હીકી કોરે તમે ઝૂલો તો તમને ઝુલાવું મોરી માં, હૈયામાં બાંધ્યો હીકી કોરે બા, હૈયામાં એ હૈયા ના હિચકે મખમલ ના ગાલીચા, માણિક કે મોતી નથી દીદના તે દોરડા. એ મારી ભક્તિનું યાસન બિછાવું મોરી માં, હૈયામાં બાંધ્યો હીકી કોરે માં, હૈયામાં બાંધ્યો હીકી કોરે. તમે ઝૂલો તો તમને ઝુલાવું મોરી માં, હૈયામાં બાંધ્યો હીકી કોરે માં, હૈયામાં બાંધ્યો હીકી કોરે. માં હૈયામાં બાંધ્યો ઈંડકો. માં હૈયામાં બાંધ્યો હીકી કોરે. અંબે માત કી જય. બોલો, ભૂખ છૂટા થઈ ગયા કે નહીં? આવો આનંદ કરવો જોઈએ. અને આવો અવસર વારે વારે થોડો મળવાનો છે. મંગળવારે કોઈ નહીં મળે આપણે. હા, તે પાછો અવસર મળે છે નવરાત્રામાં. સમય મળ્યો છે બાપ, સમયને આવડવાનો પ્રયાસ કરો. તો ટૂંકમાં કહો, એ વેળાએ જે એક દાસી આગળ જે ગઈ હતી, રામને જોયા હતા, એ દાસી ભાવ વિભોર બની અને પાછી આવે છે. ગૌરી માતાની પૂજા કરતા સખી જાનકીજીની પાસે આવી અને જાનકીજીને ત્યાંથી બધી સખીઓને સાથે લઈ અને રામને જોવા માટે બાગમાં એકત્રિત થાય છે. અબ રામ અને સીતાજી એકબીજાને જોવે છે. એ વેળાએ આમ બસ તકતકી જાનકીજીએ રામની સામે જોયું, આંખ બંધ કરી દીધી. બસ એક બાર આપણા મનમાં જેને આપણે ધારણ કર્યું હોય એને એક વખત આપણી નજરમાં લઈ લઈએ, આંખોમાં લઈ લઈએ, પછી આપણે બીજી વાર આંખો ખોલવાની કોઈ જરૂર છે જ નહીં. કારણ બીજી વાર આપણે આંખો ખોલીએ ખબર નહીં કોણ આપણી આંખોની આગળ આવે. એના કરતા એક બાર આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, ધન્ય 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 મારું જીવન, કૃપા એની લેખું. જાનકીજીને લઈને આ સખી આવે છે. એ વેળા ઉપર જાનકીજીના કેળના કંદોરાનો અવાજ, પગના ઝાંઝરનો અવાજ, બંગડીઓનો અવાજ,
નુપુરનો અવાજ, આ બધા આવાજ જાનકીજીના રામના કાન ઉપર અથડાયા. એ વેળાએ રામ આમ મનથી વિચાર કરવા લાગ્યા કે કદાચ કામદેવ અહીંયા ના આવે, પણ કામદેવે કદાચ સીતાજીના ચરણનો આશ્રય લઈ અને મારું મન કદાચ દિગદગિત કરવા માટે તો નહીં આવ્યો હોય. એ રામ એ જાનકી એકબીજાની સામે જોઈ છે. લક્ષ્મણજીની સામે જોઈ સીતાજી આશીર્વાદ આપ્યા. ધક્કો મારી સખીઓ જાનકીજીને લઈ અને પાછા આવે છે. પાછા આવી બાકી રહેલી જે પૂજા હતી એ માં ભગવતીની અર્ચના કરી. પછી અહીંથી જ્યારે જાનકીજી નીકળ્યા એ વેળાએ ગોસ્વામીજીએ એક દોહાનો આશ્રય કર્યો. મન જાય રાચો મિલે સોબર સહજ સુંદર સાવરો. ધ્યાન દેના, આ જગતની તમામ કુંવારી દીકરીઓ એવું ઈચ્છે છે સો ભવાનીની આગળ પૂજા કરે, ઈશ્વરની આગળ અર્ચના કરે, ભગવાનને, માતાજીને, પરમાત્માને, કોઈ પણ નહીં. તો આ દુનિયાની હર એક દીકરી એવું ઈચ્છે છે કે મન જાય રાચો મિલે સોબર, સોબર યાની વર, સોબર સહજ સુંદર સાવરો. હા, સહજ સુંદર, બહુ રૂપાળો નહીં, સહજ સુંદર. અને પછી કહ્યું સાવરો. હા, સહજ સુંદર સાવરો. ऐसे मां भवानी गौरी माता की पूजा करी त्याथी पाछा घरे आवे छे. टूंकमां कहूं मां सुनैनानी आगळ आवीने कह્યું मां जेना माटे આપણી जनकपुरी आकर्षित बनी एवा अयोध्याना राजकुमारो આપણા બાગમાં આવ્યા હતા. અમે એમને જોવામાં થોડો વખત કાઢ્યો, ટાઈમ કાઢ્યો. ઠીક વાત છે. અહીંયા રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્રની આગળ આવ્યા ત્યારે વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું બેટા અજાણ્યા પ્રદેશમાં આટલી બધી ક્યાં વાર લાગી? બોલો મારા બાપ. એ વેળાએ રામે કહ્યું કે બાબા જેના માટે આ જનક રાજાએ આટલું મોટું આ નિર્માણ કર્યું છે સ્વયંવરનું, હા એ પોતે જાનકીજી ત્યાં આવ્યા હતા. અમે એમને જોવામાં થોડો ટાઈમ. ઠીક વાત. એ વેળાએ વિશ્વામિત્રજીએ રામ અને લક્ષ્મણ બંને ભાઈઓને આશીર્વાદ આપ્યા. શું કહ્યું? સુફલ मनोरथ ओहो तुम्हारे. તમારા બંને ભાઈઓના મનોરથો સફળ થાય. ટૂંકમાં કહું પછી તો રામના યાની કે રામ વિશ્વામિત્રના ચરણ સેવા કરે છે. મોડી રાત થઈ, વિશ્વામિત્રજી નિદ્રાને આધીન બન્યા. એ વેળાએ રામના ચરણની સેવા લક્ષ્મણ કરે છે. પણ મોડી રાત્રિએ લક્ષ્મણની આંખમાં આંસુ આવ્યા. આ દ્રશ્યને જોતા રામે લક્ષ્મણને કહ્યું લખન જી ભૈયા ક્યાં બાત? ભરત યાદ આવે છે? નહીં. શત્રુઘ્નની યાદ આવે છે? નહીં. તો માતાઓની, પિતાજી મહારાજની? નહીં. फिर आंख में आंसू? लक्ष्मणे बहु सरस कह્યું કે પ્રભુ મને ખબર પડી ગઈ કે તમારો વિવાહ માં જાનકીજીની સાથે થાય અને તમારો વિવાહ જાનકી મૈયાની સાથે થયા પછી મને તમારા ચરણની સેવા નહીં મળે, મને પગ દબાવવાનો અવસર પછી મને નહીં મળે. અરે લખન બડી લંબી તूने सोच ली. જાઓ લખન સો જાઓ. બીજા દિવસની સવાર પ્રમાણે खताखत भरायेलो मंडप. आ मंडपनी अंदर राजाओ, राजकुमारो, योद्धाओ, बलवानो बधा हाजर. वाल्मीकि रामायण एनो थोड़ो मत अलग बतायो, जे मत तुलसीदासजीए नथी बतायो. ध्यान देना. टूंकमां कहूं पण वाल्मीकि रामायण नो मत ए हतो के अहींया बाणासुर, सहस्त्रार्जुन अने रावण जेवा पण आव्या था. आ वाल्मीकि रामायण नो मत. पण तुलसीदासजी रामकथानी अंदर आ त्रण ने खबर नहीं कया शब्दों कारणे आ त्रण ने उडाड़ी दीधा. बाणासुर ने, सहस्त्र अर्जुन ने अने रावण ने
કારણ ગોસ્વામીજીએ કદાચ વિચાર્યું હશે કે વિઘ્ન કોઈ ભગવત કાર્યમાં ન આવે એમાં જ સરળતા છે, એટલે કદાચ તુલસીદાસજીએ એટલા માટે આ નહીં લાવ્યા હોય. બાકી વાલ્મીકી રામાયણમાં સહસ્ત્ર અર્જુન, પછી આ બધા બાણાસુર બહુ સુરવીર હતો, એ પણ રાવણ જેવો પણ ત્યાં આવ્યો હતો, પણ વાલ્મીકી રામાયણમાં તુલસીકૃતમાં નહીં. અબ તમામ રાજાઓ, રાજકુમારો, બળવાનો, યોદ્ધાઓ બધા બેઠા છે. એક મંચ ઉપર રામ, લક્ષ્મણ અને વિશ્વામિત્રજી પણ બેઠા. એમની સામે બીજો મંચ હતો, એના ઉપર જાનકીજી, માંડવીજી, ઉર્મિલા, શ્રુતિકૃતિ ચારે બહેનો એ પણ બેઠા છે. એક બાજુ મહારાજા જનક અને તમામ રાજા. જનક મહારાજ એ વેળાએ ઉભા થઈને બોલ્યા, બોલે બંદી બચન બર સુનહું સકલ મહિપાલ પન વિદેહી ઓર કહે ભુજા ઉઠાઈ અપાર. જનકના માણસો ઉભા થઈ જનકની પ્રતિજ્ઞાને ઘોષિત કરી કે હે રાજાઓ અને રાજકુમારો, હે બળવાનો, હે યોદ્ધાઓ, તમે અમારી જાનકીને પરણવાની અભિલાષા લઈને આવ્યા છો, પણ સામે પડેલું જે ધનુષ એને ઊંચું કરી એને દૂર લઈ અને બાંધી અને એની જો પ્રચંચા ચડાવશે તો એના ગળામાં અમારી વૈદહી જાનકી જયમાળા પહેરાવશે અને ચોરીના 4 ફેરા એની હારે ફરશે. એ વેળાએ ધર્મ અને ધાર્મિકતાને માનવા વાળા રાજાઓ ત્યાંથી જતા રહ્યા. ધ્યાન દે, ધર્મ અને ધાર્મિકતાને જે સત્યવાન રાજાઓ હતા એવા ધર્મ પુરુષો ત્યાંથી જતા રહ્યા. પણ ઘમંડી, અભિમાની અને અહંકાર વાળા જે રાજાઓ હતા એ કાળમાં બેઠા હતા. જ્યારે રાજાઓને એમ કહ્યું જનકના માણસોએ, નૃપ ભુજ બલ ભીદુ શિવ ધનુ રાહુ. નૃપ કહેતા રાજા, નૃપ કહેતા રાજા, ભુજ કહેતા ભુજાઓ, બલ બીધુ શિવ ધનુ રાહુ. હવે આ રાજાઓને આડકતરી રીતે આ જનકના માણસો એમને સચેત કર્યા. ધ્યાન દેના, નૃપ ભુજ બલ બીધુ શિવ ધનુ રાહુ. અહીંયા આવતા આ ધનુષને રાહુ શબ્દ વાપર્યો. જનકના માણસોના મનમાં એમ કે જો કદાચ જ્ઞાની હશે, બુદ્ધિમાન હશે અને થોડા ઘણી કદાચ બાપ દાદાની ઇજ્જત બચાવેલી હશે તો આ ધનુષને અડશે નહીં અને આમનામ અહીંથી જતા રહેશે. પણ આ ઘમંડી અને અભિમાની રાજાઓ જ્યારે નૃપ ભુજ બલ બીધુ શિવ ધનુ રાહુ, એક રાજા ઉભો થયો. એના મનમાં એમ કે જાણે નાનું હરકું ધનુષ છે. આમ ઉભો થઈને મૂછ ઉપર બરાબર હાથ નાખ્યો, ભેટ બરાબર કસકસાવીને બાંધી, મુકુટ સરખો કર્યો, બાયો ચડાવી અને આવી. એના મનમાં એમ કે જાણે નાનું હરકું ધનુષ છે. આવીને આમ ધનુષ ઉપર આમ થપાટ મારી. એ થપાટ મારી એ વેળાએ એ રાજાનું જે બળ હતું ધનુષમાં જતું રહ્યું. બલહીન તેજહીન બની પડ્યો નીચે, આવીને બેસી ગયો. એના પછી બીજો રાજા ઉભો થયો. પણ એ બીજો ઉભો થયો ને એ ગણપતિની માનતા કરીને ઉભો થયો. હે ગણપતિ, હે ગજાનન, વિઘ્નહર્તા દાદા, હું ઉભો થાઉં, આ ધનુષ મારા હાથે ઊંચું થાય ઘરે જઈને 1 મણ ઘીના લાડુ ધરાવ. માનતા કર, મારા હાથે આ ધનુષ ઊંચું થાય તો 1 મણ ઘીના લાડુ ધરાવ. પણ હે દાદા, માની લે મારા હાથે ઊંચું ના થાય, ખેર કઈ વાંધો નહીં, મારા હાથે ઊંચું ના થાય તો વાંધો નહીં, પણ મારા બાજુવાળાના હાથે ઊંચું ન થવું જોઈએ, હવા મનના લાડુ ધરાવીશ. આવી માનતાઓ કરી કરીને રાજાઓ ઉભા થવા. એક રાજા, બીજો રાજા, ભૂપ સહસ 10, એક હી 12, 10,000. ભૂપ સહસ 10, એક હી 12, લગહી ઉઠાવન તરહી તારા. એક કીડીના માથા જેટલું કોઈ ખેંચવી જગ્યા નહીં.
અને જનક રાજા ઉભા થયા. જનકે કહ્યું, હે રાજાઓ, મને આવી ખબર હોત કે પરશુરામનો ફરસો ફર્યા પછી આ જગતમાં કોઈ વીર પુરુષ, કોઈ ક્ષત્રિય બચ્યો નથી. મને એવી ખબર હોત કે તમને બોલાવીને મારે મશ્કરીને લાયક થવાનું, હું તમને ન બોલાવું. જતા રહો. જાહેરમાં તમામ રાજાઓનું અપમાન કર્યું. તજ હું આસ નિજ નિજ ગૃહ જાઉં. રાજાઓ તમે ઘરે જતા રહો. મને ખબર પડી ગઈ તમારામાં વીરતા નથી, ક્ષત્રિયપણું નથી. આ વાત જનકે બોલ્યા. તમામ રાજાઓ આમ નીચું જોઈને સાંભળી ગયા, પણ સુમિત્રાનો દીકરો લક્ષ્મણ સહન ન કરી શક્યો. ઉગ્ર ભાષામાં આંખ લાલ થઈ ગઈ આદમીની. હા, આંખ લાલ થઈ ગઈ લક્ષ્મણની. શરીરના રૂવાડા ઉભા થયા, પ્રકૃતિ ફરી ગઈ અને ઉભા થઈ લક્ષ્મણે એ વેળા ઉપર પડકાર કરીને કહ્યું રાઘવને, હે પ્રભુ, અયોધ્યામાં જન્મેલું એક દિવસનું રઘુવંશનું બાળક આ સભામાં બેઠું હોય તો એવું ન કહેવાય કે વીર પુરુષ નથી. અને આ જનક રાજા એમ કહ્યું કે આ દુનિયામાં વીર પુરુષ નથી. હે ભગવાન, હે પ્રભુ, તમારે પરિશ્રમ ન લેવો હોય તો આપ મને હુકમ આપો. આ જનકની તો એટલી ઈચ્છા છે કે આ ધનુષને ઊંચું કરીને ખાલી એને દોર બાંધવાની, પણ હું આને ઊંચું કરી અને 400 ગાવ દોડ્યો જાઉં. હા, 400 ગાવ દોડી અને પાછો આવું. જેટલું બોલ્યો છું એટલું ન પાડું ને, ભિક્ષા પાત્ર લઈને ભીખ માંગી લઈશ. પણ આ જનક રાજાને કહો એમના બોલેલા શબ્દો પાછા ખેંચી લે. જનક રાજા પણ મનથી થોડા શર્મિંદા બન્યા કે મારાથી ખરેખર થોડું વધારે બોલાવે. એ વેળાએ રામે લક્ષ્મણને ઈશારો કર્યો. લક્ષ્મણ જી ભૈયા, ઈશારો કર્યો. શું ઈશારો કર્યો? हाँ, શું ઈશારો કર્યો? सूफी कहता है, कौन कहता है आंखों को जुबा नहीं है? हाँ, कौन कहता है आंखों को जुबा नहीं है? आंखों को जुबा है. केवल मात्र आंखना एक અણસારથી આપણને ખ્યાલ આવે આ માણસ હસે છે, આ માણસ ગુસ્સામાં છે, આ માણસ આનંદમાં છે, આ માણસ મુસ્કુરાટ કરે છે. આંખોના ભાવથી ખ્યાલ આવે. બા એ વેળાએ લક્ષ્મણ સમજી ગયા. લક્ષ્મણ બેસી ગયા. પણ વિશ્વામિત્રને ખબર પડી કે વિલંબ કરવા જેવો નથી. વિશ્વામિત્રજીએ એ વેળા ઉપર રામની મસ્તક ઉપર, પીઠ ઉપર હાથ ફેરવીને કહ્યું કે હે રાઘવ, જનકના મનમાં એમ કે મારી દીકરી કુંવારી રહી, જાઓ બેટા. હા, ઉઠ હું રામ બંજહુ ભવ ચાપા. હે રાઘવ, ઉઠો મારા બાપ. હા, ઉઠો રામ બંજહુ ભવ ચાપા, મેટહુ तात જનક પરિતાપા. જનકના મનની ઈચ્છાને પૂરી કરો. ભગવાન રામ ઉભા થયા, પણ ધીરે 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 ધનુષની નિકટ આવ્યા, વિક્રમા ફર્યા અને પછી ધનુષને હાથ જોડી વિશ્વામિત્રની સામે જોયું. વિશ્વામિત્રએ આંખ આમ બંધ કરી અને ઈશારો કર્યો, તોડી નાખો. હા, ઉઠહુ રામ બંજહુ ભવ ચાપા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ઉઠહુ રામ બંજહુ ભવ ચાપા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. મેટહુ तात જનક પરિતાપા. શ્રી રામ જય રામ જય મેટહુ तात જનક પરિતાપા. શ્રી રામ જય રામ જય જય
દાયક દેવા શ્રી રામ જય રામ જય જગત રામ આજ લગી तुमसे हे गणपति दादा जानकी जी मानता करे थे हे गणपति महाराज તમારી ભુજાઓમાં જે તાકાત છે તાકાત રામની ભુજામાં આપો અને રામના હાથે આ ધનુષ તૂટે અને મારો સંબંધ મારું લગ્ન રામ સાથે જોડાય એવી કૃપા કરો ગણપતિ મહારાજ જય જય गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर किशोरी गणनायक बर दायक देवा भगवान राम धनुषની પરિક્રમા ફર્યા जानकीजी जाने आम छेल्ली श्वास में होय जानकीजी ने परसेवो थयो धनुष राम ने तोड़वानो परसेवो जानकीजी ने थयो लक्ष्मण क्या बैठा था त्या लक्ष्मण एकदम उभा थया विश्वामित्रे कह્યું लक्ष्मण तू बेस तो सुकामो छे नीचे थाय लक्ष्मणे कह્યું बाबा आपने ख्याल नहीं क्यों आ धनुष टूटे ए वेलाए एटलो भयंकर तड़ाको थाय કે દીપાલોની દાઢમાં પડેલી પૃથ્વી આમ કચમચી ન જાય અને દાઢમાંથી લોહી બહાર ન આવે એના માટે હું શેષ નાગનો અવતાર હા લક્ષ્મણ કહે હું શેષ નાગનો અવતાર છું એટલે આ મારા પગની આંગળી અને અંગૂઠાની વચ્ચે આ પાયો દબાવી અને આખી પૃથ્વીને મારા કાબુમાં કરી મૂકો તો હા ભગવાન રામ कई रीते वाका वळ्या कई रीते भगवाने आ धनुष ने पकड़्यो तमाम राजाओ आम आंखो चोळवा गया हाँ भगवाने पोतानो जमणो पग उठाव्यो भगवाने पोतानो जमणो चरण उठावीने धनुषना एक छेड़ा ऊपर मूक्यो बीजी बाजुथी धनुष एनी मेळाई ऊंचું થયું कई रीते राम वाका वळ्या कई रीते दोरी बांधी અને કઈ રીતે કડાકાની સાથે આ ધનુષના બે કટકા નીચે નાખ્યા તમામ રાજાઓ આંખો ચોળી જોયું ત્યાં તો પ્રભુ દોહુ ચાપ ખંડ કરી નારી શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ પ્રભુ દોહુ ચાપ ખંડ કરી નારી આવા ભયંકર કડાકાની સાથે આ ધનુષના બે કટકા નીચે નાખ્યા એ વેળા ઉપર ઋષિ મુનિઓ મહાત્માઓના તપમાં ભંગ પડ્યો એટલું જ નહીં પણ ઋષિ મુનિઓ મહાત્માઓ એકબીજાને પૂછવા લાગ્યા આટલો બધો આ કડાકો આટલી બધી આ ધ્વનિ શાની એ વેળા ઉપર જ્યારે આ ધનુષના બે કટકા થઈ નીચે મૂક્યા એ વેળાએ જનકે પોતાની દીકરી જાનકીને કહ્યું કે જાઓ બેટી જયમાળા પહેરાવી દો એ સમય ઉપર શ્રી રઘુબર કોમલ કમલ નયન કો પહેનાવો જય માલા શ્રી રામ જય રામ જય શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला श्री राम जय राम जय 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 राम जानकी जी आवे छे राम जय जय राम सीताजी આવ્યા ઉભા રહ્યા રામ ઉભા રહ્યા
મર્યાદાપૂર્વક. રામ નીચું જોઈને ઊભા છે, જાનકીજી ઊંચા હાથ કરીને ઊભા છે. ઘણી વાર થઈ, હાર પહેરાવતા નથી. ટૂંકમાં કહું, એ વેળાએ રામે સીતાજીને મનોમન કહ્યું કે દેવી, હું ક્યારનો માથું નમાવીને ઊભો છું, હાર પહેરાવો ને, આટલી બધી વાર. તો સીતાજીએ મનોમન રામને એમ કહ્યું કે ભગવાન, તમને વિશ્વામિત્રજી એમ કહ્યું કે જાઓ આ ધનુષને તોડી નાખો. હા, તો તમારે ઊભા થઈને ધનુષ તોડવાનું હતું. એમાં તમે તોડવામાં કેટલી બધી વાર લગાડી. હા, તમે તોડવામાં વાર લગાડી, તો મારે તો જોડવાનું છે, એટલે વાર લગાડવી વ્યાજબી છે. વળી પાછા રામે કહ્યું, ઠીક બાત હે, સિદ્ધાંત છે તમારો, ખેર. ઘણી વાર લાગી. પછી આમ રામે જોયું એટલે રામને ખબર પડી કે ઓ, જાનકીજી થોડા નીચા હતા અને રામ થોડા ઊંચા હતા. ઘટના બડી નિરાલી. રામ ઊંચા હતા, સીતાજી નીચા હતા. હવે કાં તો રામ થોડા વધારે પડતા વાંકા વળે તો સીતાજી હાર પહેરાવી શકે, કાં તો સીતાજીને કોઈ તેડીને ઊંચા કરે તો હાર પહેરાવે. बड़ी विडंबना हो गई, क्या करे. दूर उभेला लक्ष्मण ની સામે રામે જોયું. લક્ષ્મણ જી ભૈયા. રામે ઈશારો કર્યો. શું કર્યો એ જાણે. હા, ઈશારો કર્યો. એમાં દૂર ઉભેલા લક્ષ્મણે કહ્યું, એ નહીં થાય. વિશ્વામિત્રજી લક્ષ્મણને કહેવા લાગ્યા, ક્યા બાત હે, તને ભગવાને કઈ ઈશારો કર્યો, અંતે કીધું નહીં થાય, શું છે? બોલે ભગવાન, હા, પ્રભુ એમ કહેવા માંગે કે તું શેષનાગનો અવતાર છે. એક કામ કરને, સીતાજી જેટલી જમીનમાં ઊભા છે એટલી જમીનનો ટુકડો તું થોડો આમ આમ ઊંચો કરને. હા, આ તો ઊંચો થાય તો હમણાં બધું ઊંચું થાય. હા, ઊંચું થાય ને બધું ઊંચું થાય. અને ભય बिना नहीं होती भक्ति. ध्यान देना, भय बिना नहीं होती भक्ति. भय आवे ने એટલે ભલભલા આમ ઝૂકી જાય. ભય આવે એટલે ભલભલા. 24મી જાન્યુઆરીએ ભૂકંપ આવ્યો, નતા જતા એ માણસો મંદિરોમાં જતા થયા. હા, નતા જતા ને, નતા અગરબત્તી કરતા, એવાય અગરબત્તી કરવા માંડ્યા, બચ્યા એટલા. એના પછી વળી આ કોરોના કાળમાં મોદી સાહેબે કીધું ઘરમાં દીવા કરો, બીજું બધું અંધારું કરો. તો બધાએ ઘરમાં ખડિયા હલગાયા, બધાએ દીવા હલગાયા, થાળીઓ ખખડાવો, બધાએ થાળીઓ. આ બધોય ભય. ધ્યાન દેના, આ બધોય ભય. ભય આવે ને એટલે ભલભલા હનુમાન ચાલીસા બોલવા માંડે. હા, પણ મારી વ્યાસપીઠ કહે, જ્યાં સુધી ભય ના આવે એવું કરો ને, ભયને આવવાની કોઈ જગ્યા જ ના રહે એવું કરો ને. આપણે ત્યાં એવી કહેવત છે કે પાણી પહેલા પાળ બાંધવી જોઈએ, તો એ પાળ આ દુનિયાની એ છે ધર્મ, એ પાળ એ છે સત્ય, એ પાળ એ છે પુણ્ય. હા, તમારું પુણ્ય, તમારું ધર્મ તમારી પાસે હશે તો તમારે એવી પાળ પછી બાંધવી નહીં પડે. હા, કારણ કે સર્વે ગુણા. લક્ષ્મણે કહ્યું, આ તો હમણાં ઊંચું થાય તો બધું ઊંચું થાય, તો પછી આમ નામ ક્યાં સુધી ઉભા રહે? બોલે હાર પહેરાવો છો. બોલે પહેરાવી દઈએ. લક્ષ્મણ દૂર ઉભા હતા, એકદમ દોડતા આવ્યા. એ દોડતા આવી અને લક્ષ્મણ રામના પગમાં પડ્યા. રામના પગમાં લક્ષ્મણ પડ્યા. એમાં રામને થયું કે મારો ભાઈ પડ્યો કેમ? ખબર નહીં, ઠોકર વાગી, ઢીચણે વાગ્યું, કુણીએ વાગ્યું, મારા ભાઈને શું થયું, પડી કેમ ગયો? આમ આમ લક્ષ્મણને ઉઠાવા રામ વાંકા વળ્યા. એ જ સમયે સીતાજીએ મોકાનો ફાયદો જોઈ અને સિંહ જય માલ ઉર મે ડાલી. બોલીએ શ્રી સીતારામજી ભગવાન કી જય. સીતારામ કહિયો, સીતારામ કહિયો, સીતારામ સીતારામ કહિયો,
સીતારામ કહિયો સીતારામ કહિયો સીતારામ કહિયો સીતારામ સીતારામ કહિયો સિયારામ કહિયો સીતારામ કહિયો સીતારામ કહિયો સિયારામ કહિયો સીતારામ કહિયો સિયારામ કહિયો ઓ સિયારામ કહિયો સિયારામ કહિયો સિયારામ સિયારામ આ બધું હાથ તાળા થયા પણ તમને તાળી પાડતા ના આવે સીતારામ કહિયો સિયારામ કહિયો સીતારામ કહિયો સીતારામ આમ તો જો કે પરીક્ષા લેવાનો કોઈ વ્યાસપીઠને હક નથી કે આવો પરીક્ષાનો કોઈ પ્રશ્ન લેવાનો આવતો નથી પણ એક વાત આપને એક તમારે ત્યાં બેઠા બેઠા ઈશારો જ કરવાનો છે તમારે બોલવાનું નથી ઈશારો જ કરવાનો છે બરાબર એક પ્રશ્ન પૂછું તમને આ તાળીઓ પાડતા તમને જોર આવે છે પછી ગરબા છે કોઈ ધૂન છે એમાં તમને ઊભા થતા જોર આવે છે તમારો બ્રાહ્મણ છું ને એટલે કહું હું હા કારણ કે તમે મને તમારો દીકરો માનો તમારો ભાઈ માનો હા તમારો બ્રાહ્મણ માનો જે માનો તે કારણ કે તમારો બ્રાહ્મણ છું તમને નહીં કહું કોને કહું પણ એક વાતનો મને તમે ઉત્તર આપો તમે ભણ્યા છો ગણ્યા છો હોશિયાર છો હું તો બિલકુલ 2 ચોપડી ભણ્યો છું એક કહી દઉં તમને હા હું 2 ચોપડી ભણ્યો છું મને લખતા આવડતું નથી વાંચવાનું મને ખાલી અક્ષરનું જ્ઞાન છે બાકી ઇંગ્લિશ તો બિલકુલ એકદમ હાવ જય સિયારામ બરાબર 2 ભાઈબંધ એમાં એક મૂંગો એક આંધળો તો મૂંગો પાણી કઈ રીતે માગે એનો આપ જરા જેને જે આવડતું હોય ભલે ત્યાં બેઠા બેઠા આમ ઈશારો કરજો મૂંગો પાણી કઈ રીતે માગે હા આમ ઊંચો હાથ કરજો જેને આવડતું હોય એ ઊંચો હાથ કરજો મૂંગો પાણી કઈ રીતે માગે બરાબર તો પછી ઓંધળો કાતર કઈ રીતે માગે ઓંધળો કાતર કઈ રીતે માગે કઈ રીતે માગે ઓંધળો કાતર ये बात है धन्यवाद आमने तालियों बताओ आ बुद्धि છે ઓંધળો ઈશારો ના કરે ઓંધળો મોઢે બોલી હકે આટલી હજુ તમારામાં કચાશ છે હજુ 5 વખત મારે કથા કરવી પડશે હા તો સુધી તમારો હા કારણ કે કથા વસ્તુ શું છે તમે ભલે સાંભળવા જતા હોય કથા બેસાડતા હોય બધું જ છે પણ કથાનું જે એક પરંપરા જે છે ને એમાં હજુ બહુ થોડું બરાબર ચલો ખૈર કોઈ વાત નહીં તમે મારા યજમાન છો અને હું તમારો બ્રાહ્મણ છું આપણે ઘરની જેમ બેઠા બેઠા આપણે ચર્ચા કરી બરાબર ખૈર કોઈ વાત નહીં હવે જાનકીજીએ જયમાળા પહેરાવ્યા પછી પરશુરામજી આવે છે પરશુરામનો ખૂબ મોટો સંવાદ થાય હવે આપણે અહીંયા રામ વિવાહ એટલે કે આપણે અહીંયા તુલસી વિવાહનું નિર્માણ કર્યું
મધુર છે જાનૈયા મધુર છે આ માતા વિઠ્ઠલ વરદાને માયા મંગળ ગાતા કામદેવ રૂપી ઘોડે બિરાજ્યા એવા કામદેવ ઘોડે બિરાજ્યા રણછોડ બન્યા છે વરરાજા રણછોડ બન્યા છે વરરાજા અરે વાગે ધન શરણાઈ ને બાજા અરે વાગે ધન શરણાઈ ને બાજા રણછોડ બન્યા છે વરરાજા રણછોડ બન્યા છે વરરાજા ગણો ઢોલ જાનયા મીરે આગળીએ મુખેરા મહેમાન મારા આગળીએ મુખેરા મહેમાન એ સીતાજીને લેવાને રામ આવે રે તુલસીજીને લેવા એ બહુ આવે રે મારા આગળીએ મુખેરા લીલી દ્રાક્ષી છાયામાં તુલસીનું માળા એ લીલી દ્રાક્ષી છાયામાં તેની બનમાળા કે માંડવે દીનાગર વેલરો પારો માળા કે લીલી દ્રાક્ષી છાયામાં તેની માળા बेली दादा ने पूछे दादा बेली दादा ने पूछे दादा आनंद थे सालोया पड़े दादा बेली दादा ने पूछे दादा आनंद थे सालोया पड़े दादा दिकरी तुझने परणाम रूड़ी जान रे तेरा पूजा पड़े दादा तुझने परणाम रूड़ी जगने तेरा हुआ पड़े લીલી દ્રાક્ષી છાયા તેની નો માડો એ લીલી દ્રાક્ષી છાયા તેની તારો માડો કેસરીઓ જન કેસરીઓ જન
હરીને નમો કેસરીયો જાનગારો જાનગારો રે કેસરીયો જાનગારો જાનગારો રે જન્મમાં તો યારા પુંસી બેસવા માટે એને આપો પુરસી એ જન્મમાં તો યારા છે મુંસી બેસવા માટે આપો પુરસી રેશમની ઝૂલવાળી આવી ઝૂલવાળી રે જાનલાયો જાનલાયો રે કેસરીયો જાનલાયો જાનલાયો રે ઉભા રહેજો હા. હા હવે તુલસી માતાને ધન્યવાદ. હવે આપણે મંગલાષ્ટક થશે. બેસો. હા તમારે બેસવાનું. કરાર નારાયણ ગુના સંસારનો સાક્ષી છે દેવીઓ ગવડે તમે બંધાવ છો આદિબંધને સાચા સબડે દેવ બધા લગ્ને શુભાશીષ યાત્રા સગુણ થાવો યાદ યુગની તેને સદા મંગલમ ઉરિયાત સદા મંગલમ. કન્યા પધરાવો. સારા કન્યાના માતા પિતા સાવધાન નાના કોથળી સાવધાન. હવે તુલસી માતાની પૂજા બેટા જલ્દી કરજો. સારના ચક્રમાં રૂડા પિયરે તની જાસે જાસે પતિ દેશે શુભ વિદાયી સ્નેહી વડીલો યા શુભરાને બોલો ભાવ હૃદયના હૈ સદા મંગલમ
कुर्यात् सदा मङ्गलम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जी भगवान की जय। मोय रामा पेलू मंगल वरदाय रे मोय रामा पेलू मंगल मोय रामा पेलू मंगल वरदाय रे मंगलियो वरदाय रे पेलू मंगलियो वरदाय रे पहले मंगल शानाति दान देवाय रे पहले मंगल सानाते जान देवाय रे पहले मंगल सोना दान देवाय रे पहले मंगल सोना दान देवाय रे परणे परणे राम सीता नी रे परणे परणे राम सीता माय रामा पहलो मंगल वरदाय रे माय रामा पेलो मंगल वरदाय रे सौने है आदे आनंद उपराय रे सौने है आनंद उपराय रे तीजे मंगल भूमि नादान देवाय रे तीजे मंगल गायो नादान देवाय रे त्रिजे मंगल गायो नादान देवाय रे आम કરીને ત્રીજો મંગલ પૂરું થાય रे परणे परणे साधु मंगल वरदाय रे चौथे मंगल लाला देवाय ચોથે મંગલ रे दान देवाय રે चौथे मंगल કન્યાના દાન દેવાય રે चौथे मंगल कन्या दान देवाय रे આમ કરીને चौथो मंगल થાય आम करीने चौथो मंगल पूर्ण કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી રોજ ઉતારું રે કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી રોજ ઉતારું રે ચરણ તનુ ચરણાગત લઈને પ્રેમે સરયો જળથી સ્નાન કરાવો તે તિલક અંગે ઉત્તમ આભૂષણને લઈને જેડે કટારી ધનુષ ધારી રઘુવીર ને શણગારું રે મંગલ મૂર્તિ રામની જોઈને અંતરમાં હરખાવું રે અહલ્યા થઈને પડું ચરણમાં સબરી થઈને લાલા તમને મીઠા બોલ
ચરણ તમારું રે કૌશલ્યાના કુંવર તમારે આરતી રોજ યુગારું રે આરતી રોજ યુગારું રે આરતીમાં રહેલું કપૂર પ્રગટ કરો. કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ શરણે દુર્મુખે ગૌરી નારાયણી નમો નારાયણી નમો નારાયણી નમો જ્ઞાનમૂલમ ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલમ ગુરુપદ્મમંત્રમૂલમ ગુરુવાક્યમોક્ષમૂલમ ગુરુકૃપા વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચારુણીમંદનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણ વંદે જગદગુરુ કૃષ્ણ વંદે જગદગુરુ.